તો ન્યૂઝ બુલેટિનની શરૂઆત કરીશું મહત્વપૂર્ણ સમાચારોની સાથે। નીટ યુજી પરીક્ષાને લઈને મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે। તારીખ જાહેર થઈ છે। 21 જૂને યોજાશે નીટ યુજી પરીક્ષા। મહત્વનું છે કે પેપર લીક થતા પરીક્ષા રદ કરવામાં આવી હતી। લોકોમાં ભારે આક્રોશ હતો, ખાસ કરીને વિદ્યાર્થીઓ ભારે આક્રોશ કરી રહ્યા હતા। પરંતુ હવે જ્યારે સમાચાર સામે આવ્યા છે 21 જૂને હવે યોજાશે નીટ યુજીની પરીક્ષા, ત્યારે અનેક સવાલો પણ આ વખતે ઊભા થઈ રહ્યા છે। કારણ કે પેપર લીક થતા આ પરીક્ષા રદ કરી દેવામાં આવી હતી। જે પણ વિદ્યાર્થીઓએ સારા ગુણ મેળવ્યા હતા તે વિદ્યાર્થીઓએ વિરોધ પણ કર્યો હતો। પરંતુ હવે જ્યારે નવી તારીખ જાહેર થઈ છે 21 જૂને જો કે યોજાશે નીટ યુજીની પરીક્ષા, તેને લઈને અત્યારે માહિતી સામે આવી છે। હવે આવનારા સમયમાં જ્યારે પરીક્ષા યોજાય છે ત્યારે સરકાર તરફથી ખાસ કરીને કેવા પગલાં લેવામાં આવશે તે તો જોવાનું રહ્યું છે। કારણ કે એકવાર પરીક્ષા થઈ ગયા પછી જે સમગ્ર પેપર લીક કૌભાંડ બહાર આવ્યો, અનેક નામોની તેમાં સંડોવણી પણ સામે આવી અને સતત તેમાં હવે એક તરફ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે અને બીજી તરફ પરીક્ષાની નવી તારીખ જે પ્રમાણે જાહેર થઈ છે, આ તારીખ જાહેર થતાની સાથે જ હવે 21 જૂને યોજાશે નીટ યુજીની પરીક્ષા। પરંતુ બીજી તરફ અલગ અલગ સવાલો પણ જે પ્રમાણે વિદ્યાર્થીઓના મગજમાં અત્યારે થઈ રહ્યા છે। કારણ કે એક તરફ પરીક્ષા યોજાઈ અને પછી રદ કરવામાં આવી અને હવે નવી તારીખ જાહેર થઈ। વધુ माहिती साथ संवाददाता वैभव श्रीवास्तव अपनी साथ लाइव जुड़ाया है। वैभव, जिस तरह से नई तारीख का ऐलान हुआ है, क्या लग रहा है आपको इस बार जब परीक्षा होगी, क्या कुछ खास इस तरफ प्रिपरेशन देखने को मिलेगी एक तरफ से, क्योंकि एक बार परीक्षा हुई फिर कैंसिल हुई, नवी तारीख जाहिर होती है और उसी के बीच अभी केस को लेकर कॉन्स्टेंटली उसमें सर्च भी चल रहा है सब कुछ। बिल्कुल देखिए, जिस तरह से लगातार जब ये पेपर हुआ था पेपर लीक मामला का जब मामला निकल के सामने आया, हालांकि इसको जो है इस पूरे केस को जो है सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया गया था। और अगर देखा जाए तो सीबीआई ने कई जगह से जो है टोटल 11 लोगों को गिरफ्तारी की थी और कई अहम खुलासे किए गए थे। उसको लेकर कल केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर जो है एक हाई लेवल बैठक हुई थी और इसको किस तरह से सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि जो नई तारीख है वो 21 जून यानी रविवार को ये पेपर होना है। अब इसकी किस तरह से तैयारी होगी, हालांकि DGNTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भी ये सम्मिलित किया गया था, वहां पे डीजीपी मौजूद रहे हैं, तमाम सुरक्षा व्यवस्था की बात की गई है। इस तरह से पेपर लीक न हो, कैसे पेपर आना है, तमाम इन सब चीजों के लेके सुरक्षा व्यवस्था चार चौबंद हो रही है, इस पे लेके जो है चर्चा की गई है। साथ ही साथ अगर देखा जाए, क्योंकि इससे पहले जब ये पेपर लीक मामला सामने आया था, उस पर गिरफ्तारी हुई थी, तो ऐसी स्थिति में शिक्षा मंत्रालय की तरफ से साफ तौर से कहा गया था जो पेपर होगा वो पारदर्शी होगा और इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी धांधलीबाजी नहीं होगी। अगर जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसको देखते हुए जब ये नई तारीख का ऐलान किया गया है और खासकर इस पर कई बदलाव देखने को मिले हैं। पहले सुरक्षा व्यवस्था को, पेपर किस तरह से आना है, कौन से मानक होंगे वो तैयार किए गए हैं और साथ ही साथ स्कूल कौन कौन से होंगे, कहाँ ये एग्जाम होंगे, किस तरह से एग्जाम होंगे, कितने पाली में होगा, पहले पाली में हो गया या दूसरे पाली में, तमाम इन सब चीजों को लेकर जो है चर्चा की गई और नई तारीख जो है वो ऐलान कर दी गई है। अब देखना यह होगा कि 21 जून को सरकार जो है किस तरह से पेपर कराती है, क्योंकि जिस तरह से अगर सिंडिकेट की बात किया जाए, क्योंकि 3 मई को जब ये पेपर हुआ था तो ऐसे स्थिति में पेपर मामले को लेकर बहुत बड़ा एक सिंडिकेट है। हालांकि इसको लगातार सीबीआई इस पर जांच कर रही है, छापेमारी कर रही है, लोगों को गिरफ्तारी कर रही है और इसे कई नए खुलासे भी देखने को मिले हैं। हालांकि इससे पहले देखा जाए तो एनडीए के जो है ऑफिस में भी, जो दिल्ली ओखला में स्थित है, वहां भी सीबीआई के अधिकारी पहुंचे थे। तमाम इन सब चीजों को लेकर अधिकारियों से पूछताछ भी की गई। अब देखना ये होगा कि जब ये 21 जून को जब ये पेपर होगा तो उसमें किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था रखी जाती है और सरकार सुनिश्चित कर रही है कि इस बार किसी भी प्रकार का ये कोई भी पेपर लीक नहीं होगा। बिल्कुल वैभव, धन्यवाद जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो पेपर લીક થતા નીટ અને યુજીની પરીક્ષા જે પ્રમાણે રદ કરવામાં આવી, પરંતુ હવે નવી તારીખ જાહેર થઈ છે। આ પ્રમાણે હવે નવી તારીખ અનુસાર 21 જૂને યોજાશે નીટ અને યુજીની પરીક્ષા। પરંતુ સૌથી મહત્વપૂર્ણ બાબત એ છે કે આ વખતે ખાસ પ્રકારની તૈયારીઓ જો કે રાખવામાં આવશે, કારણ કે પહેલા પેપર લીક થતાની સાથે જ વિદ્યાર્થીઓમાં ભારે આક્રોશ પહેલાથી જોવા મળી રહ્યો છે અને આ તમામની વચ્ચે એક તરફ કાર્યવાહી ચાલી રહી છે, બીજી તરફ આરોપીઓને પકડવા માટે જે પણ માટેની પોલીસ અને અલગ અલગ ટીમો દ્વારા જે પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે, આ તમામની વચ્ચે હવે નવી તારીખ યોજાઈ છે। 21 જૂને યોજાશે આ નીટ અને યુજીની પરીક્ષા। આવનારા સમયમાં અલગ અલગ પ્રકારના કયા પ્રમાણમાં
હવે શું વધારો થવાનો છે તે તો જોવાનું જ રહ્યું, પરંતુ આ તમામની વચ્ચે અત્યારે સમય એવો છે કે વિદ્યાર્થીઓમાં ખૂબ જ આક્રોશ એ પ્રમાણે પણ જોવા મળી રહ્યો છે, કારણ કે જે વિદ્યાર્થીઓ સારા માર્ક્સની સાથે પાસ થયા હતા, પરંતુ એકાએક જ્યારે પરીક્ષા કેન્સલ કરવામાં આવી છે ત્યારે હવે વિદ્યાર્થીઓને ફરીવાર જો કે પરીક્ષા આપવાની રહેશે, પરંતુ અલગ અલગ ઘણા બધા એવા પ્રશ્નો છે, ખાસ કરીને સિક્યોરિટીઝને લઈને જે પ્રમાણે પ્રશ્નો ઉભા થતા હોય છે, કારણ કે પેપર લીક થયો ખૂબ જ મહત્વનો અને ગંભીર સંવેદનશીલ મુદ્દો. આપણી સાથે ડોક્ટર કિરીટ જોશી જોડાયા છે, એમની સાથે વાત કરીએ. શિક્ષણવિદ છે, સ્વાગત છે આપનું ટીવી 13 ગુજરાતીમાં. જી ડોક્ટર કિરીટ, અત્યારે જે પ્રમાણે નવી તારીખ જાહેર થઈ છે, સૌથી પહેલા નવી તારીખ આપ જોઈ રહ્યા છો, શું વિદ્યાર્થીઓને પૂરતો સમય મળ્યો છે? આવનારા સમયમાં સુરક્ષાની દૃષ્ટિએ પણ આપણે જોઈએ, શું વિદ્યાર્થીઓ સાથે ન્યાય થશે કે કેમ? અલગ અલગ પ્રશ્નો થઈ રહ્યા છે, શું કહેશો? સરકાર એક પ્રતિબદ્ધ છે કે બાળકોને કોઈ પણ પ્રકારના નિશંસ વગર પોતાના મૂલ્યાંકનની તક મળે અને પરીક્ષણ કાર્ય પ્રામાણિકતાથી થાય. છતાં ક્યારેક કેટલાક વ્યક્તિત્વો એવા હોય છે કે આર્થિક ઉપાર્જન માટે કે પોતાના અંગત લાભ માટે રાષ્ટ્રને અને રાષ્ટ્રના યુવાનોને હાનિ પહોંચાડતા હોય છે. નો ડાઉટ કે એમની સામે કાર્યવાહી તો કરશે, પણ એ કાર્યવાહીથી કદાચ એમને સજા થશે, પણ હાલ જે બાળકો માનસિક પરેશાની ભોગવી રહ્યા છે ત્યારે એમને એમાંથી બહાર આવવા માટે શિક્ષણ વિભાગે સતત કાઉન્સેલિંગ કરવું જોઈએ કે આ જે કંઈ થયું છે એ હાનિ પહોંચાડતું અટકાવવા માટેની વાત છે, અને તમે બહુ જ નિર્ભય બનીને ફરી પાછી તૈયારી કરો અને પરીક્ષા આપવાની રહેશે. પણ એક વસ્તુ છે કે આવી જ્યારે પરીક્ષાઓ રદ થાય અને ફરી પરીક્ષા લેવાની થાય ત્યારે એ બાળકોના પરિણામ ઉપર ક્યારેક હકારાત્મક પણ અસર થાય છે, પણ ક્યારેક નકારાત્મક પણ થતી હોય છે. એટલે આખરે તો યુવાનોને લોસ જાય છે. પણ ખેર, આપણે વધુ નુકસાન થતું અટકાવવા, અપ્રમાણિકતા અટકાવવા માટે આ પગલું લીધું છે અને યોગ્ય જ છે. પરંતુ કાઉન્સેલિંગ સતત સરકાર દ્વારા, શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા બાળકોના હિતમાં ચાલુ રહેવું જોઈએ. કેવી રીતે મહેનત કરવી, શું મહેનત કરવી, વાલીઓને પણ વિશ્વાસમાં લેવા જોઈએ કે અમારો હેતુ માત્ર ને માત્ર એ છે કે બાળકોને અન્યાય ન થાય. 10 વિદ્યાર્થીઓ ખોટું કરી જાય પણ એની સામે 90 ને અન્યાય થાય એ ન થવું જોઈએ માટે રદ કરી છે. આ વાત ધ્યાનમાં રાખી બાળકોની ક્ષમતાને અનુરૂપ શૈક્ષણિક માર્ગદર્શન પણ મળવું જોઈએ અને મનોવૈજ્ઞાનિક માર્ગદર્શન પણ મળવું જોઈએ એવું હું માનું છું. બિલકુલ જી, બિલકુલ. આપ સાથે જોડાયા તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તો જે પ્રમાણે નવી તારીખ એક તરફ જાહેર થઈ છે અને આવનારા સમયમાં વિદ્યાર્થીઓને જે પ્રમાણે સમય આપવામાં આવ્યો છે, 21 જૂને આ પરીક્ષા યોજાશે, ત્યાં સુધી વિદ્યાર્થીઓ સામે ફરીથી એમના માટે પ્રિપેરેશન કરવાની તેમને તારીખ જે પ્રમાણે આપવામાં આવી છે એટલો સમય એમને મળી રહેશે.